alif mesti syarat jadi huruf lil ya sama wawin rata insakana dan sebelum fathah nyata maddi dalam Quran suci tiga hukum itu wujubu wal jawazu wal luzum mad wajibun muttasilun bila hamzah mengiring mad kalimah satu mad jaizun munfasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah bersamaan il'arada sukunu pada waqab seperti nasta'inu bila ada hamzah datang manda ternamalah man badal ka'amanu mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi maddi wasal dan di waqaf empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang jika di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi namanya harfi tafat jika didghamkan musaqqalun nyata jika tidak maka mukhaffafun rata mad lazimul harfi pada awal surah di dalam huruf padanya kumpul pada katanya kam asal naqas dan ain dua wajahnya tamatnya yang lainnya tabi'i dibaca satu alif itu pula dalam fawatihi suar empat balasilhu lazam batu ngompal atas yang diqasad bermim terjemah oleh otak keluar jasad tahun tetap tanpa fikirkan di jasad wahai adik hai saudara hai saudari coba ukur ini syair kanan mustaf'ilun 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 moga
صلى الله عليه وسلم وانشر فضائل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضائل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. المنظومة البيقونية للعلامة الشيخ طه ابن محمد فتوح البيقوني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين في الدارين آمين. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أتوهند أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وقالت رجاله لك صحيح وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وأنسى من قصر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى صفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أمام هي أنبان الفتى كذاك قد حدث كالذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فوق ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقد وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمتساقط منه اثنان وما صفاه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالسل والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيده بصيغة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سار لفظا وخطا متفق ضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متافع الخط فقد وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر والفرد به راو قد تألفه لا يحمل التفرد متروكه ما واهل بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كارت والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك المولوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها
بخير ختمت. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رجعان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sambil kita menunggu kedatangan Syekh, kita menyanyikan lagu perjuangan Fityahul Ulum Wahid Isnain Salasa. Nahnu fityahul ulum kulla yawmin lana nur amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin fawqan nujum jihaduna lil muslimin ya sami'an lil maqal ya basiran lil fi'al isma' bina ma fi su'al iftah futuhal arifin isma' bina ma fi su'al iftah futuhal arifin ya qawiyu ya matin hab lana al-fathal mubin unsur lana fi
آمين 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 بحرمات الآمين آمين إله العالمين واحفظ جميع النهضين آمين إله العالمين واحفظ جميع النهضين نحن فتيان العلوم كل يوم لا ننوم أمالنا فوق النجوم جهادنا للمسلمين أمالنا فوق النجوم جهادنا للمسلمين يا سميعا للمقال يا بصيرا للفعال اسمع بنا ما في السؤال افتح فتوح العارفين اسمع بنا ما في السؤال افتح فتوح العارفين يا قوي يا متين هب لنا الفتح المبين في العالمين وانشر لي والنهضين وانشر لنا في العالمين وانشر لي والنهضين آمين 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 بحرمات الآمين آمين إله العالمين وفق النهضين آمين إله العالمين وفق جميع النهضين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. لانتظار شيخنا المكرم احترام. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banat وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. آمين. يا عالم سري وعلاني أصلح قصدي وشاني وذهب عني همي. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ مسلم بن حجاج بن مسلم القرشي النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وأسراره وبركاته والمسلمين في الدارين. إلى قوله باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة أنها حجاب من النار. وبه إليه قال حدثنا عوف بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن جابر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة بشق بكسر الشين بشق تمرة فليفعل. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن أبي بن حاتم قال زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فعرض وأشاها ثم قال اتقوا النار ثم عرض وأشاها حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد بكلمة طيبة ولم يذكر أبو قريب كأنما. وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زمر النار فتعوذ منها وأشاها بوجهه 3 مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال حدثني محمد طيب كفاية.
Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ta'ala hamdan wa ashkuruhu ala ni'amihi syukra syakirin. Wa usalli wa sallimu ala habibihi wa sahbihi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdali. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyidna ala talwatani bil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi bid darain. Amin. Wasalna fi hadzal yawm bi babil hass 'ala as-sadaqah walau bi shiqqi tamratin aw bukan kalimat thayyibah wa annaha hijabum minan nar kama jaa fi fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma bil ma fa illam tajidu fa bi ayatin minal Qur'an fa illam ta'lamu fad'u lahum wastaghfir lahum. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis. Qala haddatsana Aun bin Sallam bitasjidil lam sallam. Aun bin Sallamin al-Kufah. Qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah al-Ju'fi an Abi Ishaq an Abdullah bin Ma'qil an Adi bin Hatim qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man istata'a minkum an tastatira minan nar. Istitar walau bisyikki tamratin yaqulu falyaf'al. Wa fihi al-hassu 'ala as-sadaqah wa annahu la yamtana'u minha likillatiha.
walau qalil. Al-muhim ikhlas. Wa anna qaliluha sababun lin najati minan nar. Hafizu minan nar, ku anfusakum wa ahlikum minan nar. Al-amru bis sadaqah walau bi syikki tamratin falyaf'al, ittaqun nar walau bi syikki tamrah. Man istata'a minkum an tastatira minan nar walau bi syikki tamratin falyaf'al walau kana sadaqatuhu qalil. Al-burubiyah aw mi'atu rubiyah khumsumiyah rubiyah qalil, khamsiyah atau alfu al-burubiyah ya, wa alfain atau khamsu alaf wa 10 alaf wa halumma jarah hatta wasala ila mati alaf. Fal yaf'al. Qala haddatsana Ali ibn Hujr as-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim wa Ali ibn Hashram. Qala ibn Hujr haddatsana. Qala ibn Hujr haddatsana. Wa qala al-akharani akhbarana. Isa ibn Yunus qala haddatsana al-Amashu an Haythamata an Adi ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman, laisa indahu mutarjim fil akhirah fayanzuru aymana minhu jihatul yamin, al-awwal al-yamin summal isra aisar. Fayanzuru aymana minhu lianna al-ayman jihatul yamin awla min jihatil yasar. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yamini liwajhi wa yasari lima tahta izari. Wa fi riwayatin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammun bi tana'u wa tarajjulihi wa bi sya'nihi kulli. Jadi Rasul itu senang dia mulai dari kanan, ya. Kan disebut di dalam Al-Quran itu Ashabul Yamin itu, ya, Ashabul Yamin. Fala yara illa ma qaddama. Di surat Yasin itu apa katanya? Fil Quran Al-Karim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Yang kita sudah kerjakan dulu itu. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Fala yara illa ma qaddama. Ya, yang sudah kita lakukan itu kan amalus saleh, ya, yang kita lakukan itu waktu hidup itu. Nah, itu yang terlihat nanti itu kan. Nah, kalau baik yang kita lakukan, ya tentunya balasannya baik, ya. Kalau jelek kita lakukan, ya begitu juga balasannya juga demikian itu, ya. Jadi semuanya kita lihat, inna khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun itu kan, ya. Fala yara illa ma qaddama wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Yang bagus dilihat, yang tidak bagus juga dilihat. Enggak ada yang tidak kelihatan itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kita kerjakan amal soleh, alhamdulillah,
yang tidak pernah mengerjakan amal kebaikan itu juga Masya Allah tabarakallah. Itu sebabnya di dalam riwayat Rasul kita disuruh memelihara kuburan kita sebelum kita masuki dia. Fatuba liman bana qabrahu qabla ay yadkhulahu. Sangat beruntung orang yang selalu membangun kuburnya, artinya selalu beramal-amal kebaikan tuh sebelum dia memasuki tempat itu kan. Kena kubur itu sangat-sangat menakutkan sekali itu kan. Sebabnya kita disuruh banyak-banyak berbuat amal soleh. Kubur itu sendiri manakan ana baitul zulmah, ana baitul zulmah, ana baitul hayyah, ana baitul aqrab. Artinya semuanya itu tempat kalajengking, ular, ya, gelap gulita. Tapi kalau amal kita itu sudah kita persiapkan itu, ya kubur seseorang itu akan menjadi luas, lapang dia. Al-mu'min iza dakhala fi qabrihi yuwassi'u fi qabrihi 40 zira'an katanya. Fi raudatin hadra lagi dah. Taman yang menghijau ya. Jadi luas dia kan 70 zira'an. Kalau kita hitung dari zira' itu kan ya 60 zira' seperti Nabi Adam panjangnya ya bagi 2 30 berarti 32,5 meter ya 70 zira'an tu ya. Fala yara illa ma qaddam. Yang bagus, yang sudah dipersiapkan bagus dilihat, yang tidak bagus juga ya, yang tidak bagus juga demikian. Wa yanzuru baina yadayhi bil yamin wa bil shimal fala yara illa an-nar. Yauma taqulu li jahannama halim talati. Itu kata Tuhan tu. Tuhan berbahasa kalimun nar ya, ya nar halim talati, apa kamu sudah penuh dia dengan hambaku yang suka melaksanakan maksiat sewaktu dia hidup? Apa jawabnya? Wa taqulu hal mim mazid, katakan ya Allah, apakah masih memang belum dimasukkan ke sini orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintahmu? Silakan, kami masih belum penuh, katanya. Jadi sebabnya disebutkan di surat apa itu Qaf mungkin ya. Yauma taqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Jadi neraka itu ngomong langsung menjawab ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yara illa an-nar. Gak ada yang lain kecuali dilihat tu api. Ya. Api terus. Tilqa wajhi, jadi semua kiri kanan atas bawah itu panas berarti dia ya. Tapi panas api itu Rasul sudah berbahasa di sini itu ya. Kita harus memperbanyak ya sedekah ya, amal jariyah itu kan di hadis sering didengar itu kalau orang takziah itu Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ya. Sedekah jariyah. Sebabnya di riwayat yang lain mengatakan sab'un yajri 'alal 'abdi ba'da mautihi fi qabri. 7 perkara selalu mengalir pahalanya kepada seorang hamba ya di dalam apabila dia sudah meninggal masuk kubur ya. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah itu kan ya. Hapara bi'ran termasuk orang menggali sumur ya untuk dipakai wudu oleh orang lain juga ya.
hapara bi'ran aw garasa nahlan, ya, aw warrasa mushafan, ya. Terus apa lagi? Aw taraka waladan salihan yad'ulah, aw bana masjidan, ya, betul, bana masjidan, bangun masjid, sedekatin jariah juga itu kan, ya. Hapara bi'ran, karana haran, irigasi maksudnya, ya, bikin irigasi di sungai itu kan, ya, di reban itu kan, karana haran. Bana masjidan, jelas itu kita bangun masjid. Au qarasa nahlan, jadi korma-korma, ya, ditanam, jadi untuk generasi-generasi penerus, jadi buahnya bisa kita manfaatkan untuk sedekah itu kan. Seperti di KLU kan sekarang sudah mulai itu, ya. Mungkin di Lombok ini pada 10 tahun ke depan tuh banyak yang di mana-mana kita lihat korma terus berbuah, karena ada di KLU, ya, korma itu bagus, sudah buahnya itu bisa juga dia berbuah di sini asalkan dirawat, ya. Kalau kita tahu cara kita, insya Allah dia nggak ada yang nggak bisa berbuah. Nah, tapi kita terkadang-kadang belum sampai ilmunya sampai sana itu kan. Nah, insya Allah semuanya. Kalau mau melihat, datang saja ke KLU itu, di sana rindang betul tu, ya. Kal Madinah, Makkah wal Madinah, ya. Kalau Makkah itu sudah biasa itu kan. Itu sebabnya pemerintah Saudi pada bulan Ramadan yang akan datang ini akan menghibahkan istilahnya itu, ya, untuk transfer, ya, korma itu lil muslimin wal muslimat, ya, bagi yang beriman, ya, waktu bulan puasa itu kan banyak di 100 ton, 100 ton dikasih Indonesia, 100 ton itu awal-awalnya itu, yang lain belum, masih belakangan mungkin deh, 100 ton dia. Karena apa hubungan, ya, pemerintah kita dengan Saudi Arabia itu, ya, akan bagus, sehingga, ya, untuk membantu umat Islam. Karena pada bulan Ramadan itu kan yang kita sangat-sangat butuhkan itu untuk kita iftar buka puasa itu, ya, apabila ada maghrib itu kan korma dicari itu kan, ya, pertama korma itu kan disuruh buka puasa kita pakai korma kalau ada, kalau enggak ada ya air biasa, ya, air putih itu kan. Tapi kita cari di mana-mana kan. Dulu memang sulit, tapi sekarang ya pas Ramadan ya enggak begitu sulit sekarang karena ada itu kan. Karena hubungannya, ya, pemerintah Saudi dengan pemerintah kita tuh, ya, baik-baik saja. Nah, insya Allah dengan seterusnya, mudah-mudahan melalui, ya, menteri luar negerinya, ya, karena setiap negara itu mempunyai, ya, kedutaan, ya, kedutaan Arab Saudi ada di Jakarta. Nah, yang kita ada juga di Saudi itu. Setiap negara ada kita. Illa katanya, kan seperti orang di paspor itu ditulis ya, di setiap negara yang memiliki jawaz ini, tahu jawaz paspor, ya. Tapi ada disebutkan di hadis itu, Rasul mengatakan la yadkhulul jannata ahadun illa bijawaz, katanya di hadis itu, tidak masuk surga seseorang itu kecuali dia memiliki paspor. Berarti di surga itu ada paspor kita itu yang masuk surga, bukan di dunia saja, masuk negeri orang itu harus ada paspor. Ada di hadis itu, la yadkhulul jannata ahadun illa bijawaz,
tidak masuk surga orang itu kalau dia tidak memiliki paspor. Ya. Tulisannya paspor itu, ya, nama kita disebut. Ya. Seperti di paspor itu kan, nama, alamat, ya, tanggal lahir itu kan. Jadi alamat kita harus jelas itu kan. Disebut, boleh dilihat malaikat itu. Ya, dilihat ya ada berarti kita sudah diizinkan itu kan. Ada di kitab itu disebut tuh. Di hadis Nabi SAW, kecuali katanya boleh masuk semua negara itu, illa Israel. Israel itu enggak diizinkan kita itu masuk di negeri itu kan. Ya, tempat orang Yahudi itu enggak boleh katanya masuk. Ada ditulis setiap paspor tuh. Yang memiliki paspor pasti ada tuh tertulis tuh. Supaya dia maklum, jangan-jangan dia ya ingin masuk ke sana, terus ada larangan, kan nggak boleh, pasti ada sanksinya itu. Setiap perbuatan ada sanksinya. Apalagi di akhirat, di dunia saja begitu kan. Ya. Di dunia sudah ada sanksinya. Nah, itu sebabnya kalau kita berkendaraan terus kita nabrak orang, diproses sama polisi itu kan. Nah, seandainya enggak ada hukuman yang begitu itu, seenak-enaknya itu kita melanggar ya orang itu kan. Enggak takut dia hukum, enggak ada apa sanksinya kan. Kena ada sanksinya, diproses, dipenjara, akhirnya kita hati-hati itu kan. Coba itu saya lihat di TV One tadi pagi itu, ada seorang mengendara mobil ya, pas mungkin menghalang jalannya dia, akhirnya orang ditodong pistol itu kan untuk menakutkan dia itu. Kan itu juga diproses itu kan. Nah, menakut-nakutkan orang itu enggak boleh itu. Ya, supaya orang itu takut. Karena dia bawa pistol enggak berani kita, jadi masyarakat resah itu, tapi kan diproses. Nah, itu apalagi di akhirat itu kan. Di dunia saja sudah mulai itu kan. Jadi sejak dulu itu namanya kan undang-undang dunia kali itu. Ya. Ada undang-undangnya. Kalau enggak dibikin undang-undang, manusia itu ya terjadi seperti zaman dulu itu hukum rimba. Tahu rimba? Yang berani menindas yang lemah itu kan. Pokoknya yang berani saja, yang paling atas itu kan. Yang lemah enggak punya daya dia. Tapi enggak ada. Sekarang itu sudah dengan lahirnya Nabi dan Nabi besar Muhammad SAW terhapus hal-hal cara begitu itu kan. Jahiliyah itu terkenal dia itu, orang-orang yang sakti, yang berani menjeraguna itu dia yang berkuasa. Tapi enggak itu. Dengan lahirnya Nabi kita ini besar Muhammad SAW terhapus semua. Alhamdulillah. Bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya. Illa nar tilqa wajhi fattakun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah olehmu kepada neraka yang sekalipun sebesar biji korma. Artinya walaupun kita sedekah dengan sedekah kita sedikit, 1.000 rupiah ya, itu hijabun minan nar, menjadi kita selamat dari neraka. Zad ibn Hujrin qala al-Amash wa haddatsani Amr ibn Murrata an Hayshamata mislahu wa zada bi walau bi kalimatin thayyibah. Yang sekalipun dengan kalimat-kalimat yang bagus istilahnya itu kan. Artinya tidak menyinggung perasaan orang itu. Kalimat yang bagus pokoknya.
Jangan orang itu disumpah, jangan orang itu diremehkan, ya. Karena sama manusia itu kan, nggak boleh itu. Itu sebabnya Syekhuna itu kalau beliau ngaji itu yang penting apa katanya? Kita harus jaga akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia itu. Itu sebabnya termasuk akhlak yang mulia sifat haya. Tahu haya? Malu. Al-haya itu, ya. Zinatul iman, ya. Haya itu. Kalau orang haya berarti punya akhlak, dia wibawa yang bagus dia. Ya, zinatul iman. Sehingga Rasul mengatakan di hadis itu al-iman uriyan. Ya. Al-iman uriyan. Libasut taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhu al-ilm. Iman itu telanjang katanya, uriyan. Pakaiannya iman itu supaya jangan dia telanjang, berpakaian supaya dia berpakaian, ya, takwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Maulana Syekh itu kan menyebut beliau apa katanya? Pokoknya pokok NW iman dan takwa, ya. Itu libasul iman itu takwa dia, ya. Iman takwa. Iman itu urian dia, telanjang dia kalau orang itu tidak bertakwa, ya. Libasul iman takwa. Rasul mengatakan apa katanya? At-taqwa hahuna. Huna. Enggak dikatakan di sini at-taqwa huna atau at-taqwa huna, enggak disebut. Enggak disyaratkan di kepalanya, enggak disyaratkan di kakinya. Huna. At-taqwa huna. Apa maksudnya? Huna bil qalb. Ya. Di hati dia, ya, hati itu. Kalau sudah bagus hatinya manusia, nggak berani dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, yang menyinggung perasaan orang, ya. Itu sebabnya selalu perhatikan dia, ya. Syekhuna kalau dia ngaji itu jaga akhlak kan katanya tuh. Akhlakul karimah. Akhlak Nabi apa? Quran. Jadi sahabat kan berbondong-bondong tuh datang ke Siti Aisyah. Ceritanya dulu tuh menanyakan akhlak Nabi. Apa sebenarnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, tapi Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak Rasul itu luar biasa keistimewaannya. Contohnya seperti beliau waktu dakwah di negeri Taif. Tahu Taif? Ya, qarib min al-Madinah, min Makkah, min Arafah. Jadi enggak terlalu jauh dia. Orang nggak kenal biasa dikatakan oh, ini orang gula. Sama seperti itu yang dulu menyebarkan Islam Wali 9 itu kan datang dari Mekah. Mekah terus ke Australia terus ke Bima, terus ke Bima sampai ke Sumbawa. Nah, di Sumbawa ini kan nggak ada yang mengenal Islam tuh. Disampaikan dia ajaran-ajaran Islam. Oh ini orang gila ini katanya. Orang gila dia. Nah, orang begitu anunya Nabi dulu dikatakan orang gila. Nah pas dia datang, ya, orang masyarakat Sumbawa itu kepada dia, ya, ingin membunuh dia kan ceritanya tuh, mau dibunuh dia. Apa katanya?
percuma pelunggu kalau membunuh kami ini. Tak ada artinya katanya. Kalau mau membunuh, tunggu waktu kami tidur nanti. Ya. Pakai alat, bawa dia. Pedang, pakai apa saja pokoknya dia. Ya. Kalau sekarang waktu kami enggak tidur, percuma. Mungkin pelunggu itu ya tidak diizinkan oleh Tuhan nanti waktu tidur. Nah, pas jam 2, jam 3 datang dia ceritanya. Pas dia datang ya, ke tempatnya itu, apa yang dilihat? Enggak ada dilihat manusia. Dilihatnya tumpukan batu. Oh berarti baru dia sadar. Oh berarti agama yang dibawa oleh orang ini lebih baik dari agama kita katanya. Akhirnya masuk Islam itu kan. Nah, itu masuk Islam dia. Akhirnya masuk Islam banyak itu dakwah tersebar terus. Nah begitu anunya Bapak mau nasihat itu kan. Sama seperti Rasul itu kan, ini orang yang dilempar Nabi kan. Dilempar sampai luka dia. Sehingga Jibril sangat prihatin sekali dia. Menawarkan kepada Jibril apa katanya? Jibril kepada Rasul, coba mintakan saya kepada Tuhan supaya Taif ini saya mau balik dia. Ya, negeri Taif ini saya angkat dia di atas. Kemudian saya balik dia, biar dia hancur katanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Quran tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apakah dia jawab mengenai iya? Enggak dijawab. Ya, cuman dijawab dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi aja. Berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu aku, bahwa aku seorang utusan tapi enggak tahu. Yang namanya orang enggak tahu itu disangkanya seperti orang gila, dipukul, dilempar itu kan. Nah, itu anunya itu kan. Hati-hati ya. Tapi kalau sudah tahu dia, pasti kita dihormati itu kan. Dia membawa ajaran yang bagus, dia respon dia. Akhirnya orang Sumbawa kan banyak yang masuk terus. Sampai sekarang tuh kan. Itulah kira-kira contohnya dakwah. Ya. Dengan akhlak yang mulia itu orang bisa tertarik dia. Sifat Rasul, akhlaknya lemah lembut. Ya. Siapa saja itu kalau ketemu dengan beliau pasti dirangkul tuh kan. Orang itu senang oleh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran mengatakan apa katanya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum, katanya kan. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya. Lin itu lemah lembut dia. Merasa kasih sayang. Adanya juga kita tidak, kalau dilihat orang itu seperti orang marah dia, walaupun dia enggak marah. Ya, ada itu kan. Kelihatannya seperti orang marah saja, walaupun dia enggak marah itu. Emang itu sudah anunya itu. Itu yang penting adalah tabassum. Tabassum itu perlu dia. Al-basasatu sunnatun itu. Ya, senang dia orang. Senang dia. Ya, senang. Hanya sekedar manis muka saja, ya senyum. Ya, itu sedekah juga kan. Al-basasatu sunnatun. Ya, sunnah hukumnya itu kan. Ya, memang itu pembawaannya enggak bisa diubah itu kan. Tapi kalau orang memang manis kelihatannya itu dia dirangkul sama orang itu kan, senang dia orang melihat kita. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa itu kan, itu sebabnya banyak pengikutnya itu kan. Al-Quran mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalb, keras kepala, keras hati. Enggak mungkin dia orang ya mau dekat tuh, enggak berani kita sama Muhammad ini.
galak dia sifatnya. Tapi Rasul enggak begitu dia. Ya akhlak, kena akhlaknya itu Quran kan. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitulah Bapak Maulana Syekh itu kan. Sehingga pokok NW itu kan apa? Pokoknya itu NW, pokok NW iman dan takwa. Iman dan takwa, beriman terus bertakwa, ya, beriman terus takwa, libasul iman tuh kan, takwa itu, ya, karena oryan kena tadi, ya, al iman oryan, walibasuhut takwa, wazinatul iman al haya, wazinatuhu al haya itu kan. Tapi yang ketiga ini, ya, belajar ya nggak bisa kita sholat tuh kan. Sebenarnya dari sejak kecil kita dilatih, ya, oleh ya guru-guru kita, yang terutama orang-orang tua kita yang terdekat, terutama di rumah tuh kan. Dilatih, akhirnya biasa. Kalah bisa menang biasa sudah dia. Nggak perlu disuruh lagi itu. Ya, nggak perlu disuruh kalau datang waktu sholat. Contohnya itu kan seperti orang jadi supir. Kaki ini nggak perlu disuruh dia untuk menginjak rem itu kan. Kalau ada sesuatu di depan yang membahayakan, dia bergerak sendiri. Ya, sama seperti tangan itu kan. Yang kanan tahu tugasnya, yang kiri tahu tugasnya. Enggak perlu yang kanan bisik yang kiri, ayo tugas kamu selesaikan. Enggak perlu dia, langsung jadi spontan tuh kan. Jadi rem itu enggak perlu disuruh, itu langsung saja tuh. Enggak kita suruh berpikir, langsung dia anukan tuh. Spontan. Nah, begitulah begitu. Jadi tugas kita tahu, ya, kalau datang waktu kita sholat kena biasa itu kan dari sejak kecil tuh. Nah, begitulah kira-kira yang namanya ilmu. Ya, ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ya, seperti selalu kita anukan tuh, ya Ibn Mas'ud kata Rasul tuh, ya, julusaka fi majlisil ilmi sa'atan khairul laka min alfi itqi raqabah. Duduk kita 1 jam di majelis ilmu itu lebih baik dari kamu merdekakan 1000 panjang. Masya Allah, keistimewaan orang menuntut ilmu itu kan. Karim, insya Allah, ya, insya Allah. Ilmu guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ya, insya Allah kita pasti akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh minad dunya ilal akhirat, dari dunia sampai akhirat, ya, iring-iring dah beliau tu. InsyaAllah jangan kemana-mana, ya, harus kita cinta kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh untuk mendukung perjuangan beliau. Kena kalian semua, ya, para tulab dan talibat itu termasuk anjum-anjum Nahdlatul Watan. Apa katanya di hizib itu? Ya. Wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatil Watan wa ammir biladana bi miyahi Nahdlatil Watan. Ya, wa yassir lana umurana. Nujum-nujum. Ya, kalian, ya, para tulab talibat itu, Bapak Maulana Syekh mengatakan nujum-nujum Nahdlatil Watan. Kan nujum itu di mana tempatnya? Kan di langit dia. Ya, anjum Nahdlatil Watan. Muhammadun najman la kan najmi. Ya, Muhammad itu bintang tapi bukan seperti bintang, ya. Artinya lebih luas dari sinar bintang, lebih luas dari sinar matahari, dan lebih luas dari sinar bulan. Dia enggak pernah padam itu sinarnya Rasul itu, abadan wa amada.
Di tempat terang lebih terang lagi. Di tempat gelap akan diterangi gelapnya. Nah begitulah Nahdlatul Watan itu kan. Ini perjuangan Bapak Maulana Syekh luar biasa. Ya. Sehingga kita semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barakah ilmu beliau, ya, mengalir kepada umuna pengurus besar Nahdlatul Watan kan di lagu Hizbullah itu, ya, apa katanya? Karamah Bapak Maulana mengalir pada ummuna, berjuang apa kena itu dengan redanya kena itu. Iya. Artinya karamah beliau itu mengalir sama ummuna pengurus besar Nahdlatul Dewan Mudasar pengurus besar Nahdlatul Watan. Alhamdulillah dia, ya, karamah beliau itu kan luar biasa, ya. Jadi bukan seperti orang dagang obat di Salabin itu, enggak dia. Nah, kalau karamah itu luar biasa, ya. Kalau itu yang mau jadi dia langsung. Sama seperti ini yang Wali 9 itu kan markasnya di Renjani dia. Tahu markas Renjani. Kalau mau naik ke atas pas dia mau sana sudah dia. Pas dia mau turun dia sudah. Nah begitu Bapak Maulana Syekh juga itu. Enggak perlu pakai alat untuk naik itu kan. Yang namanya orang karamah itu kan. Ya, tentunya kuncinya apa? Akhlakul karimah, ya. Jadi niat kita, hati kita supaya bersih, jangan sok-sok ingin tahu, sok-sok semuanya itu dia saja, enggak boleh itu kan. Ya seperti yang disampaikan oleh Irsyadat Syekhuna itu kan, ya, kita harus merendahkan diri, ya. Jangan sifat, ya, angkuh, sombong itu kan, enggak boleh, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat yang begitu ya dibawa oleh iblis itu kan. Jangan kita dikatakan seperti sifat iblisi, wala'iyadzubillah itu. Sehingga iblis terkenal bahwa diperintah sujud kan enggak mau dia. Ya, kepada Adam alaih itu sifatnya tinggi, sombong dia. Enggak boleh yang begitu itu. Ya, enggak boleh kita seperti kita ikuti, ya, apa yang disarankan kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Wa zada fihi walau bi kalimatin thayyibah. Wa qala Ishaq qala al-Amash an Amr ibn Murrata an Samata. Qala haddatsana Abu Quraib ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib, keduanya ini mengatakan qala. Jadi la-nya itu agak lama sedikit bacanya. Qala berarti dua orang yang berkata itu. Kalau sedang qala, ya. Qala haddatsana Abu Muawiyah an al-Amashi an Amr ibn Murrata an Haysamata an Adi ibn Hatim qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Selalu dia menyebut api itu kan. Ittaqun nar katanya walau bisyikit tamrah. Karena Rasul itu sudah membayangkan dia, karena dia pernah lihat neraka dia. Pernah dia lihat surga. Tapi kalau kita enggak pernah, surga enggak pernah, neraka enggak pernah, ya. Gimana surga itu hebatnya tempat di dalam itu kan, bermacam-macam nikmat tuh. Rasul sudah menyaksikan, tapi kalau kita kan enggak pernah. Neraka juga dilihat di sisinya itu kan. Maksudnya di sini supaya dilihat semua itu. Seandainya ada yang bertanya itu, apa kamu lihat surga di luar Mi'raj? Apa kamu pernah lihat neraka waktu Mi'raj? Kalau ada bertanya pasti dijawab, saya betul masuk surga. Saya ini
juga lihat neraka dulu. Itu maksudnya diceritakan. Soalnya di sini disebutkan zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar fa'arada, berpaling beliau, wa asaha, haraba, takut itu. Semua orang takut kepada neraka itu. Sehingga Rasul tadi sudah, ya, walaupun kecil takut. Akan sudah dibayangkan oleh Rasul, seandainya di dunia ini, ya, neraka itu keluar, ya, sekecil umpamanya itu korek itu kecil saya itu kan, sehingga dunia ini menjadi meleleh, ya, jadi kayak timah dia tuh dari panasnya, apalagi nanti itu kan sekian ribu derajat itu kan. Itu guduwan wa asyiyah, guduwan wa asyiyah, sehingga Al-Quran mengatakan ku ampusakum wa ahlikum. Diri kita jadi sebut dulu, ya, kemudian keluarga kita. Kepada apa? Naro. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat itu kan. Ya, jadi itu sebabnya dijelaskan bahwa malaikat yang menunggu neraka itu enggak pernah dia tersenyum sedikit pun. Jadi sejak dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti itu kelihatannya marah-marah terus aja. Ya, itu malaikat Malik itu marah saja, memang tugasnya menunggu neraka itu kan, dari sejak dulu sampai nanti itu kan, ya. Summa qala ittaqun nar, tetap dia mengatakan ittaqun nar, ya. Summa arada wa hatta zananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha an-nar. Summa qala ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Wa lam yazkur Abu Quraib ka'annama, enggak disebut dia ka'annama, dia ka'annama annahu ka'annama, tapi Abu Quraib enggak menyebut dia. Wa lam yazkur Abu Quraib ka'annama. Wa qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash. Hadzal isnad kulluhu kufiyun wa fi thalathatu tabi'iyun, tabi'i ba'dhum an ba'din illa ba'din badal A'mash wa Amr wa Khaysamah. Aywa. Wa hadza بالنسبة إلى النار. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam daiman yazkurun nar wa arada wa sya'a summa qala ittaqun nar summa arada wa sya'a hatta zananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha summa qala ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kalimat, ya, yang keluar itu bagus, ya kan, jangan yang kotor tuh, ya. Jadi Bapak Maulana Syekh tidak pernah mengajar murid-muridnya itu sombong, angkuh, itu kan. Nah, sebabnya tindih semua kita itu kan, karena diajar oleh guru besar kita itu. Penghormatan itu yang penting itu kan. Tindih kita, bagus, ya, bahasa-bahasa kita. Ya, itu yang diajar tuh. Kembali kepada ilmu dasar itu, ya, ilmu dasar itu apa katanya? Nahdlatul Watan fil khair wa nahdlatul watan fastabiqul khairat itu, ya.
Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid wa Syekh Iman Amin Al-Qutbi rahimakumullah. Sehingga beliau kan mendapat sanjungan dari guru beliau, selalu kita ingatkan diri apabila selesai membaca hizib Nahdlatul Watan, selesai berdoa itu kita bacakan Ilahi Zainuddin fi fadlihi fi majdi sami wa inublihi lahu bayda'u dalat ala jawha magnuni fi lahu ta'alipun kazarir nuba qaddamatis syakla syaklihi risahatil ilmi lahu mahadun fi yumra'ut tullabu fi zillihi yanhadu bi nasih مستوى في ذلك المعراج من قوله يبقيه ويعلي به بأنفنان العلم في أهله تحية كالمشك منشورة من حرام الكون إليه تحية كالمشك منشورة من حرام الكون إليه تحية كالمشك منشورة من حرام الكون إلى إليه تحية كالمشك Aramil kauni ila hilli. Itu termasuk dari guru beliau itu kan Syekh Muhammad Zainuddin, katanya orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan barakah ilmu beliau, supaya ilmu kita bisa kita amalkan di kemudian hari di masyarakat, insyaallah. Hadazallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa pusaka, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina Allah
ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ضاد الوطن من الفتن وديا لجلا على السنن وانشرنهم بالنار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الشرفاء وعلى الصحب أمررت كبا سبحت فيها العصا وأروت الجيش